نبی فرماتے ہیں شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل حرم کا، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ مسلمانوں یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوانوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ شباب کا قبل حرم کا، ان بزرگوں سے ان بوڑھوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں شباب کا قبل حرم کا، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ آپ جانتے ہیں جو کام آپ جوانی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بولو کر سکتے ہو؟ جو کام آپ جوانی کے دنوں میں طاقت کے کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جتنے گھنٹے کام آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنے بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو جتنی محنت آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنی محنت آپ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عبادتیں آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں، تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبی نمازیں پڑھنے کا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبا قیام کرنے کا آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، اب آپ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن آپ کا بڑھاپا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ تہجد کی نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو بڑھاپا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ عبادتیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کی صحت آپ کی طاقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خبر پہنچی، اے اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی ہیں جو پوری رات میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ غور سے سنو نوجوانوں، عبداللہ ابن عمرو کو بلایا۔ پیارے نبی نے ان سے پوچھا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے فرمایا قرآن کتنے دن میں ختم کرتے ہو؟ اللہ کے نبی 24 گھنٹے کے اندر قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل کیا کرو، 1 قرآن پڑھا کرو، 1 قرآن ختم کیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے بدن کے اندر طاقت موجود ہے، اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 20 دن کے اندر 1 قرآن ختم کر لیا کرو، 20 دن کے اندر 1 قرآن مکمل کر لیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، مجھے اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، میں طاقتور ہوں، مجھے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے۔ اللہ کے نبی میں تو 20 دن سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 10 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میرے اندر طاقت ہے، میں جوان ہوں، مجھے میری طاقت کا فائدہ اٹھانے دیجئے، میں 10 دن سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے پہلے میں تمہیں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا تھے یہ؟ جوان تھے، طاقتور تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا روزے کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نفلی روزے خوب رکھتا ہوں، بدن میں طاقت ہے، جوان ہوں۔ کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی رکھتا ہوں تو رکھتا ہی چلا جاتا ہوں،
लगातार रोजे रखता चला जाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना रखा करो, बल्कि एक काम करो, महीने में 3 रोजे रख लिया करो। नौजवानों गौर से सुनना, कहा महीने में 3 रोजे रख लिया करो। अल्लाह के नबी बदन में बड़ी ताकत है, जवानों अल्लाह के नबी थोड़ा और बढ़ा दीजिए। प्यारे नबी ने फरमाया तो ठीक है, महीने में 3 रोजे रखो और हर सोमवार और जुमरात को भी रोजे रख लिया करो। अल्लाह के नबी ये मैं कर सकता हूँ, मेरे बदन के अंदर तो इससे भी ज्यादा ताकत है। अल्लाह के नबी रोजों की तादाद और बढ़ा दीजिए। आपने फरमाया 15 दिन रोजे रखो, 15 दिन रोजे ना रखा करो। अल्लाह के नबी इससे ज्यादा भी रख सकता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूँ, एक दिन रोजा रखो, एक दिन रोजा छोड़ दो, फिर एक दिन रोजा रखो, फिर एक दिन रोजा छोड़ दिया करो। इस तरीके से रोजे रखो, इससे ज्यादा रोजे रखने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। तो जवानी के दिन जो होते हैं ना, वो इबादत के होते हैं। साहब रसूल जवान थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझा दिया। अब यही सहाबी रसूल बयान करते हैं, कहने लगे वो लोगों, उस वक्त मैं जवान था जब नबी ने मुझसे कहा था कि 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कुरान पढ़ा करो, और महीने में 3 रोजे और हफ्ते के अंदर 2 दिन रोजे रखा करो। लेकिन उस वक्त मैं बढ़वाता रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता रहा बदन में ताकत है। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नबी ने जो तरीका मुझे बताया था, आज उस तरीके के ऊपर चलना मेरा मुश्किल है। काश मैंने उस वक्त नबी की बात को मान कर वही रहने दिया होता और मैंने ये रमजान रोजे की और इसी तरीके से कुरान पढ़ने की तादाद को ना बढ़वाया होता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे रखने में परेशानी होती है, पढ़ने में भी परेशानी होती है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको कि जो काम आप जवानी में कर सकते हैं वो काम आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। शबाब का कबला हराम का, अल्लाह ने आज जवानी दी है, इसकी कदर कर लो, इसको गनीमत जानो, अल्लाह की इबादत में लगाओ। दूसरी चीज प्यारे नबी ने फरमाई वसिहत का कबला सक़मी का, और अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, वसिहत का कबला सक़मी का, बीमारी आने से पहले, बीमार हो जाने से पहले गनीमत जानो। क्या आपने देखा नहीं, एक आदमी सुबह के वक्त में ठीक है, शाम को उसको बुखार आ गया। एक आदमी शाम के वक्त में ठीक है, सुबह उठा तो बीमार है। एक आदमी सुबह के वक्त में घर से बाहर निकला और दोपहर के वक्त में जब वो आया तो उसकी तबीयत खराब है। क्या आपने देखा नहीं? क्या आप जानते नहीं? क्या आप ऐसे लोगों से कभी मिले नहीं, या आपके ऊपर इस तरीके का मौका नहीं आया? प्यारे नबी फरमाते वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। और कभी कभी बीमारियां ऐसी भी आ जाती हैं जो लाइलाज बीमारियां होती हैं। कभी तो इंसान सही हो जाता है और कभी लाइलाज बीमारियां होती हैं, कितनी भी दवा करा ले लेकिन सही होने का नाम ही नहीं। अब ये इंसान सोच रहा है काश मेरी तबीयत सही होती तो पूरा मोहल्ला रोजे सहर में भी आज रोजा रख लेता। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में जाके जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए और मैं यहाँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ अपने दिनों को गिन रहा हूँ। मेरी बीमारी ऐसी है कि मुंह के ऊपर वेंटिलेटर और मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, लाइलाज बीमारी है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अरे इसके अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि ये उठकर खुद से वुजू बना ले, खुद से ये नमाज पढ़ने के लिए चला जाए, खुद से पेशाब करने के लिए, पाखाना करने के लिए चला जाए। इसकी बीमारी तो ऐसी हो गई है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे नौजवानों, कौन सी बीमारी का तुम इंतजार कर रहे हो? अपनी सेहत को गनीमत जानो, अल्लाह ताला ने आज तुम्हें मौका दिया है। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई बीमारी घेर ले। हल्की फुल्की बीमारी होती है, आदमी की हालत खराब हो जाती है। कहां जा रहे हो? डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूं। यहां फायदा नहीं हुआ तो शहर में दिखाने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा चेकअप कराओ तो उसमें लगे हुए हैं, ना नमाज ना रोजा, सब कुछ डॉक्टर के यहाँ गुजर रहा है, अस्पतालों में गुजर रहा है। वसिहतक क़ब्ल